Exercise 6.7 third sum. So this is a similar type of problem now, passing through 2 points and parallel to a vector. So points on the plane. This is points on the straight line. So the straight line is parallel to the plane. Someone read panikonga. So required points. Enna eduthukalam? A vector is equal to 2, 2, 1. That is another 2i vector plus 2j vector plus k vector. And b vector is equal to 1, minus 2, 3. That is I vector minus 2j vector plus 3k vector. Sorry, required points. Then equation of straight line. Equation of parallel straight line. ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு இல்லையா? ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு two types of straight line தான் ஒன்னு passing through a point and parallel to a vector. இன்னொன்னு passing through given 2 points. அப்போ equation of straight line passing through given 2 points என்ன வந்துரும்? x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus இதுவும் இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் சரி தான். அது நமக்கு வெக்டார் மட்டுமே போதும். பேரலல் வெக்டார் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். சரி, இருந்தாலும் நம்ம யூஸ்வல் செய்கிற மாதிரி செஞ்சிடும். இதை x1 y1 z1 வச்சுக்கலாம். இதை x2 y2 z2 வச்சுக்கலாம். அப்போ x minus x1 x minus 2 divided by x2 minus x1 minus 1 minus 2 minus 3. Then y minus y1 y minus 1 divided by y2 minus y1 5 minus 1 4. Z minus z1 z plus 3 divided by z2 minus z1 minus 8 minus of minus 3. So minus 5. அப்போ இது ரெண்டு கிடைக்கக்கூடிய required parallel vector. சரியா? required parallel vector என்ன வந்துருது? u vector is equal to minus 3, 4, minus 5. Minus 3, 4, minus 5. That is minus 3i vector plus 4j vector minus 5k vector. That's required parallel vector. அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ required line is passing through 2 points and parallel to a vector. அதையும் மென்ஷன் பண்ணிடலாம். Required line is passing through. சரியா? Passing through given 2 points and parallel to a vector. சரியா? Very simple. Passing through given 2 points and parallel to a vector. Very simple. So, இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பாருங்க. Passing through given 2 points and parallel to a vector. Passing காட்டுகிறது required parametric form of vector equation. Parametric form of vector equation. சரியா? R vector is equal to 1 minus s into a vector plus s into b vector plus t into u vector. Passing through 2 points and parallel to a vector. சரியா? அப்போ அதை வந்து அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுங்க. R vector is equal to 1 minus s into a vector. What is a vector? 2i vector plus 2j vector plus k vector plus s into b vector. B vector போல என்ன இருக்கு? I vector minus 2j vector. சரியா? I vector minus 2j vector plus 3k vector plus t into u vector. U vector போல எதை எடுத்துக்கலாம்? minus 3i vector plus 4j vector minus 5k vector. புரிஞ்சுதா? Very simple.
So required vector equation முடிஞ்சது. Then required Cartesian equation தான் கேட்டிருக்காங்க. நான் parametric form கேட்கல. இதை மட்டும் எழுதி கண்டுபிடிச்சேன். Required Cartesian equation. So determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Then another again L M N equal to 0. புரியுதா? So அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். Determinant of x minus x1. இந்த இது பார்த்துடக்கூடாது. பாயிண்ட் இதுவாகும். சரியா? பாயிண்ட் எதுனா x1 y1 z1, x2 y2 z2. கலர் மாற்று. சரியா? x1 y1 z1, x2 y2 z2. இப்போ ரெட் கலர்ல போட்டிருக்கிறது வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி பிளேன். நான் black கலர்ல போட்டிருக்கிறது பாயிண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்ட்ரைட் லைன். ஸோ ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாதீங்க. ஸோ x minus x1, x minus 2, y minus 2, z minus 1. சரி? தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா x2 minus x1, x2 minus x1 தான் 1 minus 2 minus 1, minus 2 minus 2 minus 4, 3 minus 1 2. Then L M N. L M N என்னதானப்பா? வெக்டர். L M N. minus 3, 4, minus 5. equal to 0. Just இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஏற்கனவே இந்த பேட்டர்ன் சொல்லி தந்துட்டேன். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன வந்தது? எக்ஸ் மைனஸ் 2 இன்ட்டு இந்த ரோவிங் காலத்தையும் விட்டாச்சுன்னா 20 minus 4 2s are 8 minus of y minus 2 into the ரோவிங் காலத்தையும் விட்டாச்சுன்னா 5 plus 6 plus z minus 1 into சரிதானே? கவனமாக பண்ணுங்க. இந்த ரோவிங் காலத்தையும் விட்டாச்சுன்னா இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா minus 4 minus இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா plus 12 that is equal to 0. சரிதானப்பா? இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் minus 4. அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ் வந்துடும். நாம ரூல் படி ஒரு மைனஸ் போடுவோம். ஸோ minus 12. ஸோ x minus 2 into 12 minus of y minus 2 into 11 plus z minus 1 into minus 16 equal to 0. சரிதானே? வெரி சிம்பிள். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஜஸ்ட் இது உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. 12x minus 24. சரிதானே? 12x minus 24. So minus 11 உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா minus 11y plus 22 minus 16z plus 16 is equal to 0. So that's very simple. So 12x minus 11y minus 16z இந்த ரெண்டை ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா minus 2 plus 16 plus 14 equal to 0. சரிதானே? So very simple. கவனமாக பண்ணுங்க. சரி, புரியுதா? இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டாக தான் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். என்ன பண்ணணும்? ஸோ இந்த பாயிண்ட் 2, 2, 1 சைட்ஸே அதான் பாருங்க. 2, 2, 1. 24 minus 22. 24 minus 22 என்ன வந்துடும்? 2. 2 minus 16 minus 14 plus 14 0. Then அடுத்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. 1 minus 2 3. 1 minus 2 3. So 12 plus 22. 12 plus 22 எவ்வளோ? 34. 34 minus 48. So minus 14 plus 14 0. அவ்வளோ. நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்ட் தான். ஸோ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்து எது மட்டும்தான்? கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனும் அதுக்கப்புறம் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷன். இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு தேவை. புரிஞ்சுதா? வெரி சிம்பிள். கவனமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. எக்ஸசைஸ் 6.7ல 6th சம். சரியா?
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த 3 பாயிண்ட் வழியாக போகக்கூடிய ஈக்குவேஷனோட 3 ஈக்குவேஷனுமே கேட்டுக்கலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். ஒரு நோட்டுன்னு போட்டு கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், மறந்துருக்கலாம். ஸோ ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஸோ 1 பாயிண்ட் சரியா, ஒரு பாயிண்ட்டும் 2 parallel vectors கொடுத்துருந்தா என்ன வரும்? parametric form of vector equation. R vector equal to A vector plus S into U vector plus T into V vector. சரிதானே? 2 points, 1 parallel vector கொடுத்துருந்தா 2 பாயிண்ட்டும் 1 parallel vector கொடுத்துருந்தா என்ன வந்துடும் பாருங்க. R vector is equal to 1 minus S into A vector plus S into B vector plus T into U vector. இதை எப்படியும் எழுதிக்கலாம்னா R vector is equal to A vector plus S into B vector minus A vector plus T into U vector. இப்படியும் எழுதிக்கலாம். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது கிடைக்கும். பாருங்க, R vector is equal to A vector plus S into B vector minus S into A vector plus T into U vector. இந்த ரெண்டுலேருந்து எதை வெளியே எடுத்துக்கலாம்? A vector காமன் எடுத்துக்கிட்டாச்சுன்னா 1 minus சரிதானே, A vector காமன் எடுத்துக்கிட்டாச்சுன்னா 1 minus S into A vector plus S into B vector plus T into U vector. ஸோ நீங்கள் இதை எழுதினாலும் ஒரே மார்க்கு தான். ஸோ புக் ஆன்சர் மேபி இதில் இருந்துன்னா ஸோ நம்ம தப்பாக எழுதிருக்கோம்னு நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது. அதுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டு அல்லது இதை கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இது 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாச்சுன்னா இப்போ இந்த சம் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். புரியுதா? 3 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாச்சுன்னா என்ன வரும்? R vector is equal to 1 minus S minus T into A vector plus S into B vector plus T into C vector. சரியா? ஸோ இதை வேற எப்படி எழுதிக்கலாம்? R vector is equal to A vector plus S into B vector minus A vector plus T into C vector minus A vector. சரியா? உங்களுக்கு புரியுதாப்பா? இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்ப்போமா? ஸோ A vector plus S into B vector minus S into A vector plus T into C vector minus T into A vector. ஸோ A vector காமன் எடுக்கு. இதில் மூணுலேயுமே A vector இருக்குதா? மூணுலேயும் A vector காமன் எடுத்து என்ன வரும்? 1 minus S minus T into A vector plus S into B vector plus T into C vector. ஸோ நீங்கள் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷனுக்கு இது எழுதினாலும் ஃபுல் மார்க் தான் கிடைக்கும். ஸோ நான் சில சமயம் இதுதான் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மெத்தடுக்கு இதான் அப்ளை பண்ணியிருந்தேன், இதை யூஸ் பண்ணலை. சரியா? இது ரெண்டில் எது எழுதினாலும் மார்க் கிடைக்கும். ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது, புக் ஆன்சரை பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகிடக்கூடாது. அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன். புரியுதாப்பா? வெரி சிம்பிள் தான். ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு நோட்டுன்னு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? எழுதி வச்சாதான் இப்போ அடுத்த சம் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நான் அடுத்த சம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாமல் இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதியிருப்பீங்க. ஸோ இதை இப்படி எழுதலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ அடுத்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன். சரியா? அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். ஸோ passing through 3 points. சரியா? அப்போ parametric form of vector equation. Parametric form of vector equation. என்ன வரும்? R vector is equal to A vector plus சரியா? ஸோ இதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். R vector is equal to A vector plus S into B vector minus A vector plus T into C vector minus A vector. புரியுதாப்பா? அப்போ நேரடியாக அப்ளை பண்ணிருங்க. R vector is equal to A vector plus A vectorக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுங்க. A vectorோட வேல்யூ என்ன? ஸோ 3i vector plus 6j vector minus 2k vector plus S into B vector minus A vector minus 1 minus 3 minus 4i vector minus 2 minus 6
minus 8j vector, 6 minus of minus 2 plus 8k vector plus t into c vector minus a vector na 6 minus 3 3a vector minus 4 minus 6 minus 10j vector சரியா அடுத்து minus 2 minus of minus 2 அது கேன்சல் ஆயிடும் சோ அது விட்டுருவோம் சோ இதுதான் ஆன்சர் அப்போ இது வந்து r vector equal to a vector plus s into u vector plus t into v vector அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு நினைச்சற கூடாது passing through a point and parallel to two vectors நினைச்சற கூடாது இந்த ரெண்டு வெக்டாரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி தான் புரியுதா சோ இத பொறுத்தவரை நீங்க இத எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவை இந்த ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு எதுனாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா வெரி சிம்பிள் இந்த அடுத்து என்ன கேட்டாங்க நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் equation non parametric form of vector equation so என்ன வந்துரும் vector equation என்ன வந்துரும் r vector minus a vector so dot இத பாக்ஸ் போட்டதுனா சரி b vector minus a vector cross c vector minus a vector equal to 0 r vector minus a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector equal to 0 இது just அப்படியே உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க சோ இது டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துரும் பாருங்க r vector dot b vector minus a vector dot c vector minus a vector minus a vector dot b vector minus a vector dot c vector minus a vector equal to 0 சரியா என்ன பண்ணிக்கோங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க கவனமா இருங்க சோ இந்த வெக்டாரை கொண்டு r வெக்டார் கூடயும் minus a வெக்டார் கூடயும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்கோம் சரியா சோ இத அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் so r vector dot b vector minus a vector dot cross சரியா cross அப்ப இது வந்திருக்கு c vector minus a vector equal to a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector சோ இப்போ நம்ம யாரை கண்டுபிடிக்கணும்னா இத கண்டுபிடிச்சி a vector கூட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணா ஆன்சர் ஈஸியா வரும் சோ b vector minus a vector cross c vector minus a vector equal to b vector minus a vector cross c vector minus a vector b vector minus a vector cross c vector minus a vector என்ன வந்ததுன்னு பாருங்க b vector minus a vector தான் என்ன இருக்கு இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் b vector minus a vector இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம் டிடர்மினன்ட் ஆஃப் i vector j vector k vector இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் யாரு -4 -8 8 கவனமா எழுதுங்க நமக்கு b vector minus a vector ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் தான் செகண்ட் ரோல வரணும் b vector minus a vector தான் என்ன இருக்கு s into b vector minus a vector அடுத்து c vector minus a vector ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 3 -10 0 -10 0 இதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிப்போம் plus minus plus then I vector into drawing காலத்தை விட்டாச்சுன்னா 0 plus 80 minus j vector into 0 minus 24 சரி புரியுதா plus k vector into என்ன வந்திருக்கு 40 plus 24 சரி சதாரண பாருங்க 40 plus 24 minus of minus 24 வரும் plus 24
அப்போ equal to 80 I vector plus 24 j vector plus 64 k vector. இது வந்து யாரோட வேல்யூ b vector minus a vector cross c vector minus a vector. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. ஸோ இந்த ரெண்டையும் டாட் ப்ராடக்ட் கொண்டு வரலாம். a vector dot. Therefore a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector equal to எதெல்லாம் இந்த a வெக்டாரையும் இந்த வெக்டாரையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்றோம். சரியா? திருப்பி போட்டு எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம். ரெண்டு வெக்டார் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணா என்ன செய்யணும்? I j k ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஸோ 3 into 80 240 6 into 24. So 6 into 20 120 6 into 4 24 144. So then 6 into 24. So then 6 4s are 24 2. So 12 144. Correct. 144 minus 2 into 64 minus 128. So இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? So 144 minus 128 equal to 14 minus 8 6. So இங்க வந்திருக்கு 16 அப்ப equal to 256. புரியுதா? எவ்வளவு ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா 256. ஸோ இங்க என்ன பண்ணலாம்? r vector முடிஞ்சது அவ்வளவுதான். 256 வந்து இதோட வேல்யூ a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector வேல்யூ தான் 256. ஸோ புக்கில் இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ இப்போ ரிக்வயர்டு நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷன். ஸோ இதை வந்து நேராக ஒன்றாம் ஈக்குவேஷனில் போட்டு அதாவது நான் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷன் இதான். ஸோ r vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector की वैल्यू ना. So 80 I vector plus 24 j vector plus 64 k vector equal to another के a vector dot b vector minus a vector cross c vector minus a vector. So 256. இது என்னது? non-parametric form of vector equation. Then Cartesian equation. Cartesian equation ரொம்ப simple தானே? Therefore required Cartesian equation. You know r vector is equal to என்ன எடுத்துக்கலாம்? xi vector plus yj vector plus zk vector. So அதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. அப்போ என்ன வந்திருக்கு? xi vector plus yj vector plus zk vector dot. So 80 I vector plus 24 j vector plus 64 k vector. சரியா? 64 k vector is equal to 256. சரியாமா? So இப்போ டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. 80x plus 24y plus 64z equal to 256. ஸோ மறக்காம நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் வந்து சரியானு பார்க்கணும். ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ண கூட செய்யலாம்ல. ஸோ இதை டிவைட் பண்ணிடலாம். டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வந்திருக்கு? ஒரு 4ஆல் டிவைட் பண்ணலாமா? 8ஆல் கூட டிவைட் பண்ணலாம். ஸோ டிவைடிங் பை 8 கொடுக்கணும். என்ன வந்திருக்கு? 10x plus என்ன வந்திருக்கு? 3y சரி plus 8z equal to 256 8ஆல் கேன்சல் பண்ணுவோம். 8 3s are 24. So 32. சரி very simple. அப்போ 10x plus 3y plus 8z equal to 32. Well minus 32 equal to 0. கண்டிப்பா பாயிண்ட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 3 6 minus 2. 3 6 minus 2.
சரியா? ஸோ தவறுதலாக போடுறாங்க 10x. ஸோ என்ன ஆகும் பாருங்க, 10 into 3 30 plus 18 minus 16 equal to 32 பாருங்க. ஸோ இதனுடைய ஆட் பண்ணியாச்சு எவ்வளவு? 2. ஸோ 32 கரெக்டு தான். அடுத்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. -1 -2 -1 -2 6 -10 -6 plus 48 equal to 48 minus 60 32 கரெக்டு தான். சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. Then third point 6 minus 4 minus 2 60 minus 12 minus 16. So then பாருங்க minus 28 so equal to 32 கரெக்ட். ஸோ 3 பாயிண்ட்டுமே என்ன பண்ணுது, ஆன்சரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்ட் தான். ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்ச பிறகு நேரடியாக கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஸோ கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன் பிளைன் பாசிங் த்ரூ 3 பாயிண்ட்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அதில் வந்து வேல்யூஸ் அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? x minus x1 y minus y1 z minus z, x minus 3 y minus 6 z minus of minus 2 z plus 2, x2 minus x1 minus 1 minus 3 minus 4 minus 2 minus 6 minus 8 6 minus of minus 2 6 plus 2 8. I minus 6 minus 3 3 minus 4 minus 6 minus 10 minus 2 minus of minus 2 minus 2 plus 2 0. இது அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. plus minus plus. Then x minus 3 into the rowing காலத்தையும் விட்டாச்சுன்னா 0 plus 80 minus of y minus 6 into அந்த rowing காலத்தையும் விட்டுங்க 0 minus 24 plus z plus 2 into அந்த rowing காலத்தையும் விட்டுருங்க 40 plus 24 40 plus 24. சரியா? Very simple. So இப்போ என்ன பண்ணிடலாம், x minus 3 into 80 minus of y minus 6 into minus 24 plus z plus 2 into 64 equal to 0. சரிதானே? இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பாருங்க, 80x minus 240 minus into minus plus 24y minus 6 into 20 120 144 plus என்னது இருக்கு 64z plus 128 is equal to 0. இங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். என்ன வந்துடும், 80x plus 24y plus 64z. ஸோ இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. இந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணியாச்சு என்ன வந்துடுது, 144லேருந்து 128 மைனஸ் பண்ணியாச்சுன்னா 16 சரிண்ணா, 16 minus 16. So minus 256 is equal to 0. இந்த மூணு நம்பரை ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா minus 256. So 80x plus 24y plus 64z is equal to 256. சரிதானா? ஸோ இப்போ ஒரு 10ஆல அல்லது 8ஆல டிவைட் பண்ணுவோம். டிவைடிங் பை 8 10x plus 3y plus 8z equal to 32. சரிண்ணா? புரியுதாப்பா? அவ்வளோதான் 32. 32 into 8 240 plus 16 256. சரி, இதுதான் required கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். நம்ம லாஸ்ட் பார்த்த மெத்தட் இதே ஆன்சர் தான் வந்திருக்கு. இதுல இருந்து நீங்க என்ன கொண்டு போயிடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா required non-parametric form of vector equation. Vector equation என்ன வந்து சொல்லுங்க, r vector dot x க்கு பதிலா I. So 10i vector plus 3j vector plus 8j vector equal to 32. புரிஞ்சுதாப்பா? வெரி வெரி சிம்பிள். நீங்கள் புக்கில் உள்ள மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம், இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம். உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆனால் கேர்ஃபுல்லாக செய்யுங்க.
கண்டிப்பா கடைசி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த மூணு பாயிண்டையும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆன்சர் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் மஸ்ட். எக்ஸசைஸ் 6.7 ல 6th sum. So, இப்போ வெக்டார் ஈக்குவேஷன் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷனை கொடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டார் ஈக்குவேஷனும் கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷனும். ஸோ இதை நம்ம காரணம் யாரு கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம்? ஆர் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் பிளஸ் எஸ் இன்டு யூ வெக்டார் பிளஸ் டி இன்டு யூ வெக்டார். கிளியர்லி இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது? The required line is passing through a point and parallel to two vectors. So required plane is அப்படியே எழுதிக்கலாம். Passing through என்ன வந்திருக்கு? Passing through a vector is equal to 6i vector minus j vector plus k vector. சரியா? So passing through and parallel to the vectors யாரெல்லாம்? u vector is equal to minus I vector plus 2j vector plus k vector and b vector is equal to minus 5i vector. சரியா? minus 5i vector minus 4j vector minus 5k vector. So passing through a point and parallel to two vectors. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 6, minus 1, 1. That is the x1, y1, z1 வச்சுக்கலாம். இதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? minus 1, 2, 1. That is the L1, M1, N1 வச்சுக்கலாம். இத minus 5, minus 4, minus 5. சரியா? minus 4, minus 5. That is the L2, M2, N2 வச்சுக்கலாம். Therefore required Cartesian equation. Cartesian equation வந்துரும் determinant of x minus x1 y minus y1 z minus z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 equal to 0. இதை வந்து அப்படியே வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்க. x minus x1 determinant of x minus 6 y plus 1 z minus 1. சரியா? அடுத்தது L1 M1 N1 minus 1 2 1 minus 1 2 1 சரிதானா? minus 5 minus 4 minus 5 minus 5 minus 4 minus 5 equal to 0. புரிஞ்சுதா? அப்போ ஜஸ்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம். பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் x minus 6 into ரோவையும் காலத்தையும் விட்டுருங்க. minus 10 plus 4 minus 10 minus of minus 4 plus 4 minus of y plus 1 into 5 plus 5. So 5 plus 5 plus z minus 1 into the rowing காலத்தை விட்டாச்சுன்னா 4 plus 10 4 plus 10 equal to எவ்வளவு வந்திருக்கு? 0. புரிஞ்சுதா? So x minus 6 into minus 6 minus y plus 1 into 10 plus z minus 1 into 14 equal to 0. புரியுதா? 14 equal to 0. Very simple. So இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. இது உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. minus 6x plus 36 minus into minus plus minus 10y minus 10 plus 14z minus 14 equal to 0. புரியுதா? அப்போ minus 6x minus 10y plus 14z இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா minus 24 plus 36 plus 12 equal to 0. புரிஞ்சுதா? So dividing by minus 2 ஆல டிவைட் பண்ணிடலாம்.
என்ன வந்துருது 3x minus 5y plus 5y minus 7z minus 6 is equal to 0. சரியா? இதான் required Cartesian equation of the plane. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஆன்சரை வெரிஃபை பண்ணிப்போம். ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அடுத்து எழுதலாம். பாயிண்ட் யாரு? 6 minus 1 1. சரியா? There are point on the plane. 6 minus 1 1. Cut out the ball. 18 minus 5. 18 minus 5 13. 13 minus 30 equal to 0. Now control answers எல்லாம். So ini Cartesian equation முடிஞ்சது. Required non-parametric vector equation. You know r vector dot 3i vector plus 5j vector minus 7k vector is equal to 6. 3i vector plus 5j vector minus 7k vector equal to 6. Very simple. So இப்படி செய்யறதுக்கு பதிலா நீங்க எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. நான் பாராமெட்ரிக் வெக்டார் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கணும். நான் பாராமெட்ரிக் வெக்டார் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? r vector minus a vector dot u vector cross v vector equal to 0. இதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இது என்ன செய்யணும் தெரியும் இல்லையா? என்ன செய்யணும்? இதை உள்ள டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஸோ r vector dot u vector cross v vector minus a vector dot u vector cross v vector equal to 0. இதை எங்கே கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா r vector dot u vector cross v vector equal to a vector dot u vector cross v vector. இதை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்போ ஆன்சர் இதில் வரும். புரியுதா? இந்த ப்ராசஸ் செஞ்சீங்கன்னா ஆன்சர் இது தான் வரும். தென் இதில் இருந்து ஆர் வெக்டாருக்கு போல என்ன செஞ்சிடணும்? xi வெக்டார் ப்ளஸ் yj வெக்டார் ப்ளஸ் zk வெக்டார் போட்டு டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்கன்னா இது கிடச்சிடும். 3x plus 5y minus 7z is equal to 6. புரியுதா? எப்படின்னு செய்யலாம்? கார்ட்டீசியன் கண்டுபிடிச்சிட்டு நான் பாராமெட்ரிக் கண்டுபிடிக்கலாம். நான் பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டும் கார்ட்டீசியன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, எனிவே ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் இருக்கும். சரியா? வெரி சிம்பிள். ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இதோட இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸசைஸ் முடிஞ்சது. கொஞ்சம் கிரியேட்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் தரேன், அதை கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே.